이 시대 영적 지도자에서 대한민국 공산화를 막기 위해서 누구보다 앞장서 목숨 건 투쟁을 하고 계시는 우리 대한민국의 우리가 영원히 본받아야 될 지도자, 우리 국민혁명가이시며 한기총 대표장을 지내신 정강훈 목사님의 명인서를 큰 박수로 청해 듣겠습니다. 존경하는 국민 여러분, Other respected citizens, 오늘도 저희들은 조국 대한민국을 지켜내기 위하여 in order to protect our nation, South Korea, 날씨가 쌀쌀함에도 불구하고 even in this cold weather, 우리는 이 자리에 나오지 아니할 수가 we are 없었습니다. forced to gather in this spot. 존경하는 해외 동포 여러분, And to the overseas Koreans, 이제 우리 대한민국은 right now South Korea, 반드시 자유통일을 이루어서 in order to achieve freeunification, 세계 G2의 국가로 나아가야 되는 so that we 것입니다. can be the second country of GDP. 대한민국은 이승만 대통령이 세웠고 Korea was risen by Syngman Rhee 박정희 대통령이 일으킨 and 나라입니다. it was grown by Park Chung-hee. 이승만 대통령이 국가를 세울 때에 And when President Syngman Rhee 네 made our 가지의 nation, 원리로 it 세웠습니다. was made by 4 principles. It is 자유민주주의입니다. liberal democracy, free 자유시장경제입니다. market economy, 한미동맹입니다. a USRK 그리고 alliance, 기독교 and a 입국론입니다. Christianity-based nation. 그리하여 대한민국은 70년 동안 And thus for 70 years, 이승만 대통령이 그려준 설계도를 따라서 following the blueprint by Syngman Rhee, 진행을 했더니 we have progress in this. 세계에서 10위권의 나라가 된 And now 것입니다. we rank one of the top 10 countries in the 그 world. 건국 정신을 바탕으로 And 하여 with this founding pillar, 박정희 대통령의 개발 정신, and with this economical 이것도 딱 네 growth 가지입니다. of Park Chung-hee, for as well, 무슨 일을 하든지 whatever you do, 목표를 정하라. make a goal. 두 번째는 그 목표를 이룰 사람을 찾으라. And secondly, find a man to achieve that 세 goal. 번째는 기간을 정하라. And 3, set a 네 deadline. 번째는 5%의 가능성이 있어도 무모하게 도전하랍니다. And even there's no possibility, you must 그리하여 여러분과 저는 challenge yourself. So we must, 대한민국의 5,300만 모든 so 국민들은 that all 53 million Koreans, 이승만과 박정희의 덕분에 우리는 이 세상을 살고 있는 것입니다. because of Syngman Rhee and Park Chung-hee, we live in this world right now. 심지어 주사파까지도 And even the Juche forces, 이걸 동의하지 않는 사람들까지도 and those who do not agree with this fact, 이승만과 박정희의 혜택을 보지 않는 사람이 한 명도 없는 there's 것입니다. no one who is not receiving the benefit of Syngman Rhee 심지어 and Park Chung-hee. 북한에서 내려온 간첩들까지도 And even the spies from North Korea, 이승만과 박정희의 덕분에 사는 they 것입니다. are living because of Syngman Rhee and Park Chung-hee. 그런데도 불구하고 But still, 오늘날 대한민국 안에는 right now within Korea, 대한민국은 세워지지 말아야 될 나라이다, saying that Korea is not a country that should have been born. 이렇게 가르치는 놈들이 있습니다. There are people who teach as such, 주로 그 집단 중에 전교조가 대표입니다. and that is the leading the KTU. 그리하여 대한민국 족을 해체하고 So they're trying to disband South Korea right 북한의 now 영방제로 갖다 붙이려고 and hand it over to the federalism of North. 끊임없이 And 시도했는데 they continue on this 그 action. 중에 바로 대장이 문재인 And the 개새끼였습니다. leader of that is this bastard Moon Jae-in. 반드시 문재인 저놈을 깜빵에다 쳐넣어야 되는 We 것입니다. must arrest President Moon Jae-in. 그 정신에 And 이어받아서 following after his actions, 마무리를 하려고 했던 in order 사람이 to finish this war, 바로 이재명입니다. this man is Lee Jae-myung. 이재명도 빨리 속히 깜빵에 가둬야 되는 We 것입니다. must arrest him as soon as possible. 대한민국의 헌법을 부정하고 If you don't, 대한민국의 건국을 부정하는 you have to deny 사람들은 the Constitution. 국회의원이든지 And if you are a congressman, 장관이든지 or if you're a minister, 대학 if 교수든지 you're a professor, 어떤 사람이든지도 no matter who you are, 깜빵에다 가둬야 되는 you 것입니다. must be arrested. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say long live Korea if you agree. 이승만 대통령이 1945년 On 1945, 10월 16일 날 건국에 들어올 때에 on October 16, when Syngman Rhee came into South 그때의 Korea, 남로당의 박헌영이라는 놈이 there was a man from Park Han-young, 이승만을 from 죽이려고 Workers' Party of South Korea, in order to 대한민국 kill Syngman 건국에 Rhee. 대하여 강렬하게 방해를 놓았습니다. Denied the founding of our nation. 이 사실은 And this fact, 오늘 이 자리에 모이신 여러분과 저는 to all of you here today, 흘러간 역사이기 때문에 this is just a past history. 잘 알지 So 못합니다. we do not know this properly. 그러나 여러분 역사라고 해서 몰라서는 안 되는 But we 것입니다. must not
not back down from this 우리 조국 fact. 대한민국이 만들어질 때에 When our nation was created, 어떠한 위험한 과정을 겪었는지 what kind of damage did it face? 첫 번째가 바로 박헌영의 The 장난이었습니다. first that is the atrocity of Park 이 Han-young. 사실에 대하여 Regarding this fact, 지금 내 뒤에 와 계시는 right behind me right now, 96세 되신 he is 96 years old. 바로 고정간첩 He 할아버지 was a fake spy. 전양한 할아버지를 And he is 통하여 now politically 잠깐 내가 converted. 토크를 한번 Let me 해보도록 have a 하겠습니다. discussion with him. 자, 우리 할아버지를 모시도록 하겠습니다. 앞으로 마이크를 바짝 대주시고. 일단 할아버지는 어디서 태어나셨나요? 전라북도 임실군 관촌에서 태어났습니다. 그런데 박헌영 아세요? 박헌영? 박근영을 잘 알죠. 박헌영이 뭐 하는 놈이었습니까? 박근영은 해방돼서 네. 남조선 공산당을 조직한 자입니다. 네. 근데 할아버지가 그때 그 박헌영의 쫄자로 들어갔었다며요. 예, 1946년 네. 6월 25일 날 박근영의 조직한 남조선 공산당에 입당했습니다. 아, 그러셨군요. 예. 그러면 이 대한민국이 1945년 8월 6일 날 히로시마의 원자탄이 터졌죠. 예. 3일 후에 나가사키의 원자탄이 터졌죠. 예. 그때에 외국에 있었던 모든 그 독립운동가들이 한국으로 돌아오게 되었죠. 예. 그런데 박헌영이 한 놈은 한국 땅에 살고 있었단 말이에요. 예. 광주의 벽돌 공장에 숨어서. 예. 그러니까 박헌영이가 주도권을 잡아서 예. 그 외국에서 돌아온 지도자를 다 주워 모아가지고 예. 남노당, 네. 남조선 노동당, 예. 남노당을 만들었지요. 그게 해방이 돼서 네. 신민당하고 네, 그 다음에 근로인민당, 네, 그 다음에 남조선 공산당 이렇게 세 개 당이 있었습니다. 그래가지고 네. 3당이 합당을 했습니다. 네. 그래가지고 남조선 노동당이 되었습니다. 그래서 남노당이 되었다는 얘기죠. 예, 남노당. 그러면 이들이 예. 이승만 대통령이 한국에 들어오기 전에 예, 전국에 약 180개 면사무소마다 예. 인민위원회를 조직했다고 예, 예, 하는데 예, 예. 그거 혹시 맞습니다. 알고 계세요? 예, 알고 있습니다. 그렇습니까? 예, 그러면 틀림없습니다. 그들이 박헌영이가 만들어가지고 예. 결국 9월 6일 날 진명여고 강당에서 예. 최초의 국가를 선포했는데 예. 그게 조선인민공화국이라는 나라를 공화국. 선포했다는 얘기죠. 예, 예. 그들이 어떻게 이승만의 건국을 방해를 놨습니까? 자, 말하자면 네. 1945년 8.15 건국을 위해서 뭐가 하면은 5월 4일 네. 아니 뭐가 하면은 5월 10일 날입니다. 네. 5월 10일 날 대한민국 건국을 위해서 선거를 실시하기도 했습니다. 그런데 말하자면은 이 건국을 반대해서 말하자면 1948년도 4.3 사건이라고 하는 제주도 폭동이 일어났었습니다. 자, 그래. 그러면 예. 할아버지 예. 그때에 만약에 예. 박헌영이가 이승만을 이겼으면 어떻게 됐을까요? 그러면 그때 말하자면 조선민주주의 인민공화국 말하자면은 조선민주주의 인민공화국이 남한에 그러면 대한민국은 탄생할 수 없었죠. 예. 존경하는 국민 여러분, 이름에도 불구하고 그때의 박헌영과 이승만의 싸움에서 박헌영이가 이겼어야 된다고 주장하는 놈들에 대해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 어떻게 하자고요? 그 중에 제1번이 문재인 개새끼입니다. 반드시 저놈을 처형해야 되는 것입니다. 예, 옳습니다. 동의하시면 두 손 들고 만세. 만세. 그러나 영락교회 당회장 한경직 목사님을 중심하여 여러 애국자들이 박헌영을 북한으로 추방했습니다. 그것 때문에 대한민국이 살아나게 되었습니다. 예. 자, 할아버지 이따가 다시 한번 또 모시겠습니다. 예, 예. 자, 알겠습니다. 그 다음에 이청 교수님 모시겠습니다.
자, 빨리빨리 준비해 주시고. 네. 자. 그때에 박한영이가 조선인민위원회를 면사무마다 동네를 다 점령해서 네. 이승만하고 싸움이 붙었는데 예. 하나님의 도움으로 이승만이 이겼단 말이에요. 예, 그렇습니다. 그런데 건국 후 75년 동안에 네. 그들이 다시 한번 밑바닥에서 조직하여 지금 이름은 다르게 마을 공동체, 주민자치에 주민자체로 그때의 그들의 조직을 다시 부활됐죠. 예, 부활하려고 하고 있습니다. 그 사람들이 그걸 왜 부활합니까? 왜? 왜냐하면은 예. 과거에 해방 공간에 자기들이 만들었던 그 나라 조선인민공화국을 다시 만들려고 하니까 결국은 체제를 바꿔야 되잖아요. 그렇죠. 체제를 바꾸기 위해서는 주민들 모든 국민들을 장악해야 되기 때문에 네. 결국 가장 유효한 방법은 마을의 통치권을 장악하는 것이죠. 지금 현재 그들이 조직해가고 있는 것이 3,506개 마을. 예, 3,506개의 읍면동 조직입니다. 그러면 결국은 45년부터 48년 있었던 예, 조선인민위원회 예. 마을별로 조직됐던 예. 그거와 뭔 차이가 있습니까? 똑같은 거죠. 똑같은 거예요? 목표는 똑같은 겁니다. 그 결국은 그들이 예. 대한민국을 해체하고 북한으로 가자고 하는 거 아닙니까? 예, 맞습니다. 그래서 우리 교수님이 일찍이 여기 대해서 벌써 눈을 뜨시고 예. 국정원에 오래 계셨으니까 이 사실을 간파하시고 예. 우리는 대항 조직을 만들어야겠다 예, 그렇습니다. 하여 자유마을을 선포한 것이죠. 맞습니다. 네. 사실은요, 네. 작년에 제가 3월 달에 주민자치기본법 공산화의 길목이라는 책을 썼습니다. 네. 그때 만약에 이 법이 통과돼서 3,500여 개의 읍면동에 주민자치회가 다 만들어진다면 대한민국은 70년의 역사를 끝으로 자유민주주의 체제가 무너지는 것으로 봤습니다. 그런데 국민들한테 알아보니까 전혀 이 사실이 일어난 줄 모르고 있더라고요. 아하. 그래서 제가 전국을 다니면서 한 100여 개 이상 1년 이상 강의를 했습니다만 네. 알려지는 속도가 너무 느리더라고요. 그리고 그래서 이제 정광훈 목사님께서 이 마을을 깨워야만이 대한민국이 살아난다 해서 3,500개의 읍면동 조직을 만들고 네. 이제 전국 조직을 만들어서 네. 대한민국의 유권자들을 각성시키는 이 운동 조직을 만들게 된 것은 정말 감사한 일이라고 네. 생각합니다. 존경하는 국민 여러분, 쉽게 말하면 45년부터 48년 동안에 있었던 조선인민위원회 박헌영의 조직, 이것이 다시 부활했다는 것입니다. 어디에서? 동네에서. 이것을 그냥 두면 되겠습니까? 그들을 처단하기를 동의하시면 두 손 들고 만세. 그리하여 우리는 대항의 조직을 시작했습니다. 우리는 자유마을입니다. 자유마을. 존경하는 국민 여러분, 3,506개 진행되는 자유마을 운동에 다 가입해 주시기를 바랍니다. 밑바닥 싸움에서 결국 이겨야 되는 것입니다. 이대로 두면 네. 결국은 저쪽에 있는 주민자치회 이 조직은 1년 반 후에 돌아오는 총선 있죠. 그 선거를 틀어지려고 하는 거 아닙니까? 맞습니다. 맞죠? 좌파 조직은요, 민노총 노동 조직이든 정교조와 같은 교사 조직이든 모든 조직은 오로지 목표가 하나입니다. 정권 장악에 있습니다. 그렇죠. 그래서 마을 조직도 최종 목표는 유권자를 틀어 지어 가지고 대한민국의 정권을 완벽히 그들을 소유로 만들고 체제를 바꾸는 게 최종 목표다. 이렇게 네. 보시면 됩니다. 네, 이따가 다시 한번 네, 모시겠습니다. 예. 김학성 교수님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 교수님, 네. 이렇게 저쪽 편들은 살벌하게 돌아가는데 네. 대한민국에 있는 지도자들, 국회의원들, 그것 중에서도 국민의힘 정당을 비롯하여 또 교수님 일생 동안 교수님 하셨으니까 네. 지식인들, 네. 이런 사람들이 대한민국 현재 돌아가는 것을 알아요, 몰라요? 알지만 네. 자각하지 못하고 있어요. 깨닫지 못하고 있어요. 그래도 교수님과 교수 편들어 주시려고 알지만은 행동을 못하고 있다. 그렇습니다. 네. 그거는 모르는 거예요. 그러면 그래서 우리가 지금 자유마을로 맞짱뜨기 시작했는데 네. 거기에 대해서 한번 설명합니다. 그러니까 저희가 목사님께서 자유마을을 선포하셨는데 네. 너무나 그 명칭이 아름답습니다.
우리가 그동안에 보수 진보라는 단어에서 우리가 그 이름에서 졌었는데 이번에 대한민국 전체에 3,500개의 마을인데 그 마을의 명칭이 자유마을로 되어 있습니다. 그렇죠. 너무나 아름다운 명칭을 우리가 먼저 선점했기 때문에 감사하지 않을 수가 없는 것이죠. 네. 또 3,500개의 자유마을을 중심으로 해서 대한민국 전체의 풀뿌리 민주주의를 완성시킬 수 있는 기틀을 만들었다는 데 큰 의미가 있겠습니다. 네. 이렇게 우리가 대항하지 아니하면 대한민국이 존재하겠습니까? 어렵습니다. 결국 끝나는 거죠. 그렇습니다. 예. 존경하는 국민 여러분, 한국의 제1의 헌법학자가 지금 와서 증거하고 있습니다. 이렇게 대항하지 아니하면 대한민국이 무너질 날이 머지않아 가까이 온다는 것을 아시고 국민이여 일어나십시오. 기독교인들이여 일어나라. 일어나라! 재앙군인에 뭐하고 있어? 일어나라. 일어나라! 자, 다음에 이제 중요한 분을 한번 모시겠습니다. 스님 한 분을 모시겠습니다. 자, 성호 스님을 오늘 이 자리에 모신 이유는 이렇게 무너져가는 대한민국을 다시 바로 세우기 위하여 우리 일단은 우리 성호 스님에 대해서 오랜만에 나오셨는데 우리 환영의 박수 한번 하겠습니다. 아이고 또 엎드려서 또 절까지 다 하시고, 저는 절을 한 번도 못 해봤는데 아니요, 저한테는 하시면 안 돼요. 이거 참 스님 왜 이러시나. 정말 역시 스님은 나보다 더 겸손하시는군요. 스님이 왕이시네. 그렇지 않습니다. 자, 우리 스님을 모신 이유는 잘 들으십시오. 문재인에 관한 내용입니다. 문재인 이 개자식이 원래 태어난 지역이 남한이 아니고 어디 항정도요? 흥남의 흥남. 운송리라고 구름문자 소나무송. 거기서 태어났는데 예. 이 문재인 이놈이 미국까지 가서도 거짓말하고 사기를 쳤어요. 입만 미국의 열면 거짓말입니다. 국립묘지 앞에 서서 예. 나는 미국이 없으면 태어나지도 못했다. 예. 우리 아버지가 흥남부두에서 배를 타고 그래서 미국이 실라줬기 때문에 내가 대한민국에 태어나서 대통령까지 되었다. 예. 이 말이 사실입니까? 거짓말입니다. 사기죠. 사기입니다. 입만 열면 거짓말. 문재인이는 간첩 빨갱입니다. 그런데 실제 그 문재인의 정체는 문재인 아버지 문준용이가 문용현이가 예. 6.25 때 예. 인민군 장교로 영천 전투에 왔다가 그렇죠. 보현산입니까? 보현산입니다. 보현산 7분 응선에서 450고지. 학도병에게 체포된 놈 아닙니까? 학도병 3명에 의해서 생포됐습니다. 그때의 문재인 아버지를 생포하고 포섭한 분이 예. 스님이 되셨죠. 조계종의 예. 윤월 노스님이었습니다. 제가 그 소식을 듣고 이 스님을 만나서 이것을 증언하자 해서 청와대, 여기 저 방송주 찾아주세요. 청와대에서 분수학 광장에서 스님을 모시고 전 세계적인 제가 그 인터뷰를 진행을 했습니다. 생방송으로 저도 봤습니다. 보셨죠? 예. 그러니까 문재인 이 개자식이, 요거는 사실을 더 조사를 해봐야 되겠지만은 명예훼손 문제가 있기 때문에 그 스님이 갑자기 돌아가셨어요. 그 스님을 네. 4월 달인가 했죠? 그렇죠. 분수대에서 네. 뉴스타운에서 손상대 네. 사회자님 동생 네. 손상윤 그 뉴스타운에서 2월 16일 날 방송을 했습니다. 자, 그러면 찾았어요, 방송실? 그럼 한번 들어봐 주세요. 내가 청와대 앞에서 이 스님과 함께 인터뷰한 내용을 잠깐 보도록 하겠습니다. 국민 여러분, 그리고 해외 동포 여러분, 어찌하여 한국 근대사에 이와 같은 일이 일어날 수가 있습니까? 거짓 위에는 개인도, 가정도, 직장도, 더 큰 국가도 절대로 설 수가 없습니다. 기초돌이 거짓말이 되어버리면 총체적으로 무너질 수밖에 없습니다. 오늘날 대한민국이 왜 이렇게 무너졌느냐? 그 이유는 문재인의 거짓말 때문에 이렇게 시대와 국가가 무너졌습니다. 맞습니다. 문재인은
자기가 태어난 것부터 오늘까지 했던 모든 말, 모든 정책, 모든 행동이 다 거짓말이었었다는 사실을 오늘 증명해 드리겠습니다. 맞습니다. 이제 저는 스님 한 분을 모시고 왔습니다. 윤월 스님이십니다. 우리 스님은 6.25 전쟁 때 18살의 학도병으로서 낙동강 전투에 참여하셨다가 그리고 바로 영천 전투에 가서 1사단에 편입돼서 전쟁을 하시는 중에 바로 오늘의 핵심 주제인 뭐냐, 문재인의 친아버지를 현장에서 혼자 체포한 게 아니라 3분의 학도병이 체포를 해서, 그래서 그 체포한 포로를 사단 연대에다 옮겨서 그 후에도 이 문재인 아버지의 정체를 계속 감독해 오신 스님이 지금은 이 세상의 의미를 너무 깊이 터득을 하셔서 속세를 버리고 스님으로 지금 계시는 분이십니다. 저도 목사지만은 성직자들은 거짓말하지 않습니다. 그래서 그야말로 오늘은 대한민국이 새로 출발하는 결정적 계기가 저는 될 줄 압니다. 이 방송을 보는 국민 여러분, 그리고 특별히 청와대에서 거짓말쟁이를 섬기는 비서관들 잘 들으세요. 정가운 목사가 무슨 할 일이 없어서 사건과 시간이 되면 이 자리에 와서 국민 여러분들께 소리를 높인 줄 압니까? 대한민국 역사는 무너졌습니다. 자, 이제 윤월 스님을 직접 모시고 어떻게 하여 이 문재인이 거짓말에 붙잡히게 되었는가 하는 그 정체를 직접 들어보도록 하겠습니다. 국민 여러분, 우리 스님에 대하여 우리 박수로 한번 격려해 주시기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 몸이 아파서 마이크를 이거를 벗어야지 이것이요. 약을 먹고 왔어요. 감사합니다. 지금 소개받은 서윤월이라고 합니다. 속명은 서승남이고 나이는 1933년 5월 30일생입니다. 저희 본적지는 종로구 가해동 124번지고요. 근데 6.25 때 제가 참전을 했습니다. 학도병위로. 그래서 어디서 전투를 했냐면 상주 낙동에서 전투를 했고 또 다부동 전투를 했습니다. 그때 백선엽 장군 밑에서 했는데 백선엽 장군이 아주 부하들을 잘 사랑하는 분입니다. 그래서 거기서 있다가 전봉욱 장군이라는 분이 인민군 11사단 포병연대장인데 8월 13일 날 기순을 해왔어요. 그래서 우리나라에서 초대 상군 사관학교 교장을 했고 그 다음에 우리나라 7사단 사단장을 했고 마지막으로다가 논산훈련소 소장하는 분입니다. 근데 내가 이제 문재인을 찾게 된 동기는 이제 다부동 전투가 그때 장교들이 13명이 기순해 왔어요. 그래갖고서 이제 소강 들어가니까 영천 이러다가 이제 파견을 나갔습니다. 그 파견 나간 데가 한국군 8사단하고 6사단이에요. 그 이제 보현산이라는 데서 이제 수색을 나갔다가 문재인이 아버지를 잡았습니다. 문재인이 아버지를 수홍렬이라는 사람이 잡았고, 근데 이제 기순한다고 이제 그래요. 그래서 이제 내가 그 난중군을 흔들자니까 난중군을 안말 빼내고 이제 기순한다고 거짓말을 해요. 그래서 내가 폭행한 당사자입니다. 내가 문재인이 아버지를 많이 때렸어요. 어린 나이에. 그래서 여기서 왜 그런 소리를 하느냐. 문재인의 아버지를 때리지 않았다고 그러면 그 실감이 안 나요. 그 실제 때렸습니다. 근데 문재인이 그 6월 16일 날
좀 전 2월 16일 날 뉴스타운에서 방송에도 나가고 그랬는데 여태 아무런 소식이 없어요. 예? 그러면 자기가 문재인이가 빅토리아호를 타고 왔다든지 그랬다면 그거를 증명을 해야지. 증명도 못해요. 아무 증명도 못합니다. 어? 나를 갖다가 구속도 못 시켜요. 예? 구속시키면 내가 바보입니까? 구속시키려면 반증자료가 있어야죠. 반증자료가 없으니까 구속도 못 시키고 자기 아버지를 때렸다고 해도 아무 말도 못해요. 그것은 문재인이가 그 운명이라는 자서전에다 쓴 거지 전부 다 하나서 열 그냥 거짓말입니다. 거짓말. 그래서 내가 1월 26일에 또 노알라 텔레비에서 얘기했지만 문재인은 천년에 하나 나올까 말까 하는 아주 불효자예요. 나를 왜 구속 못 시킵니까? 그리고 내가 여기서 이런 소리를 할 소리는 아니지만 내가 거짓말을 했다면 죽놈이 내가 스님이에요. 죽놈이 거짓말했다면 강화문 노타리에서 돌로 때려 죽여도 살인죄 안 걸려. 응? 이건 확실하기 때문에 잡았기 때문에 내가 정정당당해서 여기서 나와서 얘기하는 겁니다. 그런데 얘기를 하려면 좀 많은데 여러분들 중에서 질문이 있으면 질문을 하세요. 그럼 질문에 답하겠습니다. 질문 없어요? 근데 뉴스타운에서 나온 거 또 2월 20일 날 거기 기사한 건 전부 다 사실입니다. 예? 그리고 여러분들은 이제 빠리갱이는 아닌데 여기 나왔으면 전부 다 문재인을 반대하는 사람을 보는데 이제 공산주의라는 것이요 이론이 전부 다가 공산주의자가 되면 거짓말로 다 밥 먹어요. 우선 이제 이북을 보세요. 지네들 그 단파 방송에 들어보면 지구상에서 제일 잘 사는 나라가 지네나라래. 우리나라가 군사력은 5등이고 참 6등이고 경제력은 세계 10대 국가예요. 응? 그런데도 공산주의가 좋다고 응? 거기에 매달려서 하는 그 좌파 저 열린 민주당 같은 사람들 참 불쌍한 사람들입니다. 근데 머지않아서 공산주의는 완전히 무너져요. 없어져요. 네. 자 그러면 네. 여기 기자님들이 지금 원체 충격을 받으셔가지고 정신이 지금 완전히 띵해서 질문조차도 못하시기 때문에 제가 질문을 몇 가지 한번 해보겠습니다. 그러면 스님이 문재인 아버지를 현장 체포할 때 학도병으로서 몇 명이 같이 했습니까? 3사람이요. 3명. 네, 송열이, 네. 서승남이, 네. 김철수 이렇게 3사람이 했습니다. 그러면 3명이 체포한 그 3명 중에 지금 다 살아 계시나요? 저 송열이는 죽었다는 소리를 들었고, 죽었고 그다음에 송열이는 네. 저 김철수는 네. 2월 16일 날 뉴스타운에서 나가니까 네. 2월 23일 날 네. 내 입막으로 왔었어요. 아하. 그 사람은 자기 아들이 네. 저 민주당 저 시의원이에요. 네. 그래서 내 입막으로 왔다가 네. 자기가 또 저 문재인이 아버지 네. 52년도 네. 거제도로다가 네. 면회 갔다는 소리를 합디다. 아 그러니까 저 같이 체포했던 학도병이 네. 그 석번에 조남의 이름이 어떻게 되시나요? 김철수. 김철수. 그분이 이제 우리 스님이 문재인의 거짓 정체를 폭로하니까 사찰로 찾아와서 네. 자네 왜 그런 소리 하는가 그렇게 따졌습니까? 예. 아 그랬군요. 근데 알고 보니까 그 아들이 민주당의 저 지방의 기초의원을 하더라. 예. 그래서 스님을 말리려고 찾아왔다 이 말이죠. 예. 그런데 이제 그 스님의 그 진술에 의하면 그때 잡았던 그 문준용이가 문재인 아버지인지를 어떻게 알 수 있나요? 문재인 아버지는 어떻게 했냐면 네. 내가 이제 저 머리가 좋은 기억력이 좋은 사람입니다. 그렇죠. 네. 내가 고등학교 나왔잖아요. 네. 내가 이제 학도병에서 이제 기후명령 집으로 돌아가서 쉬라고 하고서 네. 그 백승 장군이 이제 1소선 15년대 수석이니까 네. 기후명서에 네.
이 사람은 차이는 네. 아무 데서 어디 부상을 당했으니까 네. 이제 병역이라고 써 있잖아요. 그렇죠. 군역이라고 써요. 군역. 군대를 면제한다고. 아하. 그래서 이제 군대를 안 가는데 네. 집으로 가보니까 우리 형이 저 공유토벌을 나갔어요. 아하. 그래서 이제 그놈을 가지고 구사단으로 갔더니 네. 구사단에서 네. 현대 입대를 안 시켜줘. 아하. 부상당한 사람이라고. 아이고야. 그래서 미 공병대 150일 공병대대에서 네. 공병중대에서 네. 이제 통역관 노릇을 했습니다. 아하. 예? 통역관 노릇하고서 네. 이제 휴전이 됐기 때문에 네. 그래도 군대를 가야 된다고 해서 내가 해병대를 갔어요. 아이고야. 그 해병대 31기입니다. 아, 그러시구나. 그 이제 문제문이라고 100년도에 떨어졌다가 아. 100년도에서 이제 기합을 업등해놔 해병대. 에헤. 한 달에 하나씩 죽으면 그저 화장하고서 병사했다고 그러고 통지 보내. 아하. 그래서 내가 해병대 사령관한테 네. 편지를 썼어요. 아. 내 부하는 나머지 귀한 자식이다. 아. 기합 주지 말아라. 아. 대원은 중어식하고 중어는 소식한다. 네. 만약 전쟁이 일어났을 때 선임자가 앞장서서 가니까 후임자가 선임자 대가리다가 총 쏴면 어떡할 거냐. 네. 그런데 그것이 이제 제2대 해병대 사령관 김석범 씨야. 아. 저 평양부터 정유 사람이 천주교 신자입니다. 네. 그분이 네. 해병대 사령부로 오라고 발령이 났어요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 자, 성호 스님. 예. 성호 스님은 이 윤월 스님하고 가까이 지나셨죠. 10년도 넘고 수십 번을 만났습니다. 그러면 개인적으로 예. 여기 지금 방송에서 나와서 또 예. 저하고 청와대 와서 한 모든 말들을 예. 개인적으로 다 들으셨겠네요. 들었습니다. 그렇습니까? 예. 그러면 이거 정돈해보면 예. 일단 첫째 문재인은 예. 태어난 지역이 한국이 아니라 북한이다. 북한의 네. 청천강가 운송리 송내마을에서 태어난 겁니다. 그런데 문재인 이 개자식이 거짓말하기를 예. 자기 아버지가 제주도 거제도 포로수용소에서 있을 때 예. 거기서 있다가 나와서 자기가 태어났다. 예. 이거는 완전 사기 아닙니까? 사기 정도가 아닙니다. 네. 이건 인간이 아닙니다. 인간이 할 수 없다. 예. 그런데 빅토리아 호를 타고 왔다. 이렇게 미국에 가서 국제적인 사기를 쳤단 말이에요. 예. 문재인이가. 예. 그 말이 어떻습니까? 근데 네. 그 자기 운명이라는 책에는 네. LST를 타고 내려왔다. LST 함정을 타고 왔다. 김일성 독재 치하에서 자유를 찾아서 자기 어머니 아버지 그 누나 문재월이 셋이서 1950년 12월 23일 네. 자유를 찾아서 10만 명의 이거 그 해서 내려왔다고 거짓말을 했어요. 거짓말을. 예. 근데 2019년 9월 13일 네. KBS 정세진 여자 아나운서하고 그 만남의 강은 흐른다. 네. 추석 특집에 거짓말을 하면 이게 안 돼요. 드러나요. 뭐라고 했느냐? 네. 지금 우리 어머님하고 우리 어려서 살던 곧 우리 집에 꼭 가고 싶다. 자기가 살던 곳이 저 북한이라는 것을 이야, 무의식 중에 태초에 말씀이 있었다듯이 거짓말을 하면 안 됩니다. 문재인이는 천주교 하나님을 믿으면서 말끝마다 다 거짓말만 합니다. 아니 그런데 거짓말을 해도 어느 정도 메리너스 타고 왔다겠다가 아니 어느 정도 해야지. 자기가 출생한 거 자기의 부모님 예. 문재인의 엄마라고 하는 그 문재인 대통령의 대통령 시절의 말기 때 예. 돌아가신 친엄마라고 하는 여자 있었죠? 친엄마가 아닙니다. 친엄마 아니죠? 두 번째 엄마. 두 번째 엄마. 북한에 네. 가서 만난 이모. 북한에 그때, 금강산에 만나러 가서 예, 그때 혼자 간 게 아닙니다. 네. 혼자 갔다 했는데 네. 그 문준영의 아들 문재인이 마누라 김정숙이 네. 누나 문재월이 다 갔어요. 그게 당시 생방송으로 MBC에도 그 뉴스에 할 때는 모자이크 처리해가지고 문재인이만 비춰졌는데 지금 인터넷 쳐보면은 네. 76번 테이블에 문준영의 아들이 흰 옷 입고 이렇게 서 있어요. 하하. 그건 국정원 다 짜고 친 겁니다.
그러면 전체가 다 깡그리 다 사기네요. 다 간첩이죠. 이게. 이런 거짓말 사기꾼, 이런 사람을 우리는 5년 동안 대통령으로 모시고 있었습니다. 국민 여러분, 이놈을 어떻게 해야 되겠습니까? 처형해야 되지 않겠습니까? 처단해야 됩니다. 윤석열 대통령님, 자꾸 밑에 있는 적은 걸 가지고 자꾸 애쓰지 말고 이런 본질적인 것을 빨리 밝혀내서 속히 처단하십시오. 문재인의 처단 없는 대한민국의 미래는 없는 것입니다. 어떻게 간첩 지랄을 떨은 놈이. 자, 그래서 예. 그날 제가 이 인터뷰를 하고 난 뒤에 예. 결국은 저를 감옥에다 가뒀거든요. 예, 예. 문재인이가. 그렇죠. 그래서 제가 3번 감방 갔다 왔습니다. 맞습니다. 갔다 온 뒤에도 내가 입을 닫지 않고 예. 계속 까발리니까 예. 문제는 우리나라의 언론 KBS, MBC, SBS도 하나도 이걸 보도를 안 하는 거야. 빨갱이 됐는데 어떻게 합니까? 그렇죠. 그러니까 내가 열받아가지고 바로 앞에 있는 프레스센터에서 예. 외신 기자회견을 준비를 하고 있었습니다. 그때 예, 예. 그 윤월 스님을 모시고, 왜 우리나라 언론은 안 써주니까 해외 맞습니다. 언론에게 하려고 예. 그것을 준비하려고 내가 강남에서 만나서 예. 그 스님하고 대화를 하고 있었는데, 예. 그러자 바로 며칠 후에 새벽에 아침 6시에 운동하러 갔다가 윤월 스님이 피살이 되었단 말입니다. 그게 네. 사실은 추석 지나고 윤월 스님이랑 네. 윤월 스님이 문재인 아버지 생포한 거 이런 거 싹 해서 책을 다 만들어 놨어요. 가제본으로. 네. 그리고 추석 지나고 네. 외신 기자 클럽을 해가지고 네. 유튜브 방송으로 대대적으로 하기로 다 준비해 놨는데 네. 멀쩡하게 그 윤월 스님이 저한테도 그랬어요. 제가 건강했어요. 밥사에 계셨는데 네. 성호 스님도 혼자 다니지 말고 조심해라. 아하. 지금 어느 나라 그 정보기관이라고는 할 수 없는데 네. 자기가 뉴스타운 방송하고 나서 일주일 후에 음. 갑사 당신 방에 찾아왔더라네요. 그렇지. 스님, 음. 스님한테 그분이 딱 명함을 주면서 네. 스님, 첩보에 의하면 스님을 지금 죽이려고 테러 놓으려고 하니까 몸조심하시라고 제발 혼자 미리- 다니지 말고 미리 그걸 줬구나. 그리고 네. 그 걱정하지 말으라고 네. 문재인이가 고소는 못한다. 아하. 왜냐면은 음. 문재인이 아버지 그 포로 수용소 그 명단 있죠. 네. 원본이 있다는 거예요. 그렇기 때문에 당연히 있죠. 만약에 윤월 스님을 고발이나 문재인이가 고소를 하거나 하면은 음. 바로 그 원본을 깔 테니까 음. 절대 윤월 스님 그 고발은 뭐 아닌 게 아니라 돌아가실 때까지 7개월이 있었는데도 고소 고발도 한 번 못했잖아요. 못했죠. 그 전에 음. 2012년 대선 때는 문재인이 아버지가 인민군 장교라고 그 박근혜 대통령 그 자유한국당인가 네. 그때 당뇨분이 그 얘기를 해가지고 벌금 300만 원을 맞았어요. 그 사람이 김유군입니다. 인천 살아요 지금. 또 2017년도 대선 때 또 문재인 아버지가 간첩 그 인민군 장교라고 해가지고 그 사람은 2021년 3심까지 해가지고 집행유예를 받았어요. 자, 그러면 센 사람을 전과자 만든 겁니다. 자, 문재인이가. 그러면 시간 관계상 예. 이 윤월 스님을 돌아가시게 윤월 스님에게 테러를 가하여 세상 떠났는데 뒤에서 행동한 배경이 어떤 놈이 했다고 생각하십니까? 문재인 정권하고 국정원입니다. 자, 왜냐? 제가 네. 4월 초파일 전에 윤월 스님을 만나러 갑사 갔어요. 네. 그래가지고 제 방송 성호 스님의 호국 건강절피 방송이라는 게 있어요. 네. 거기서 윤월 스님 방에서 나와가지고 이제 누각에서 생방송을 하는데 네. 갑자기 한 4, 5분 지났는가? 거기 있는 스님하고 사무장에 있는 사람이 왜 스님 거시기 이 생방송을 하느냐고 지금 국정원하고 내가 소송하는 종단에서 지금 전화가 왔다는 거예요. 자, 제 방송도 사찰을 하고 있다는 증거 아닙니까? 자, 그러면 정권이 다시 돌아왔고 예, 국정원도 지금 바뀌고 있으니까 예. 돌아온 국정원들이요 빨리 이것을 재수사해서 그렇습니다. 윤월 스님을 피살시킨 정체를 밝혀내야 되지 않겠습니까?
그래서 제가 오늘 네. 오전에 조계사 앞에 가서 제가 소속된 조계종단 스님을 이 빨갱이 문재인 정권이 죽였거든요. 어떻게 스님을 죽일 수가 있겠습니까? 제가 그래서 윤월 스님 의문사 진상규명 추진위원회를 발족을 했습니다. 여러분, 네. 존경하는 국민 여러분, 반드시 이 진실을 밝혀내야 될 것입니다. 또 다음에 잠시 후에 다시 모시도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 자, 감사합니다. 김국선 선생님 모시겠습니다. 이 문재인 이 개자식을 내 가만 용서할 수가 없어요. 제가 그리고 문재인이하고 김정숙이 추미애까지 다 고발해놨어요. 오케이. 네. 다음에 또 증언해 주시고. 자, 북한의 정찰총국 총지휘자 김국선 선생님의 증언을 한번 들어보겠습니다. 이 문재인은 간첩이라고 말씀하셨는데 맞나요? 예, 맞습니다. 그러면 금강산에 예. 그 자기 이모 만난다고 했는데 그 이모가 아니라 예. 사실 친엄마라고 거의 확실히 밝혀졌고 예. 그때에 문재인이가 포섭되었다. 예. 그러니까 노무현 때 민정수석 할 때에 예. 어떻게 생각하십니까? 그건 뭐 두말할 것도 없이 저는 100% 동의합니다. 그러면 그때에 예. 이 김 선생님 그때도 이제 그 북한에 계셨는데 예. 그 문재인이가 금강산에 면회 올 때 예. 그리고 이모라고 하는 그 여자 예. 거기에 보낼 때 그게 전부 정찰총국에서 총감독하고 예. 그렇게 다 공작을 하신 거죠 결과적으로. 그때는 정찰총국이 아니고 당 대외연락부에서 그렇게 했습니다. 아, 이름이 자꾸 바뀌죠. 예, 예. 뭐 그러니까, 문화교육으로도 바뀌었다가 네. 그 정찰총국은 2009년도 2월달에 재편되면서 네. 됐고요. 네. 그때는 당 대외연락부로 돼 있을 때입니다. 그러니까 이모라고 했던 그 연세 많으신 그 예. 어머니 예. 그 사람이 금강산에 문재인을 만나고 나서 예. 바로 그 사람의 주소가 예. 저 함흥에서 밖에서 평양으로 이사를 왔다는데 예. 그건 맞습니다. 맞아요? 예, 예. 문재인의 친엄마니까. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 문재인은 실제로 이놈은 완전히 간첩이라고 봐야 되는 거 아닙니까? 간첩이라는 건 이제 우리가 정보적 가치로서 이제 국정원에서도 조사하라고 그러는데요. 네. 문재인은 자기가 간첩이라는 거를 우리 대한민국 앞에서 또 전 세계 앞에서 제가 증명했어요. 아하. 그 첫째 조건이 뭔가 하면요. 우리 그 목사님께서 네. 저 문재인은 간첩이다. 이렇게 말씀하지 않았습니까? 그래서 제가 3번 깜빵 갔죠. 예, 그렇지요. 네. 근데 그 사람, 네. 그 사람이 내가 지금 여러 번 말씀하는데요. 네. 그 사람은요. 네. 남조선 혁명의 전위 투사로서 네. 통일혁명당 김정태와 더불어 아하. 남조선 혁명 사족관에 지금 보관돼 있어요. 아하. 어떻게 보관돼 있나 하면 위대한 수령 김일성 동지께 아하. 끝없이 충직했던 네. 남조선 혁명의 전위 투사 신용복 동지 아하. 이렇게 돼 있어요. 아하. 아무튼 이건 뭔가 하면은요. 네. 우리 대한민국식으로 말할 땐 빨갱이 중에 빨갱이요, 간첩 중에 간첩인 사람만 그 사족관에 진열될 수 있습니다. 아하. 그렇기 때문에 더 말할 것 없이 그를 사상 리론가다고 한 문재인은 간첩이고요. 아하. 두 번째로는요, 저 김정은과 함께 백두산에 올라가서 그렇지. 두 손을 번쩍 들고 만세를 외쳤어요. 아하. 보건대는 남북 관계의 일진보로 우리 국민들은 생각할 수 있지만 이것은 대단히 잘못된 생각입니다. 무슨 의미가 있습니까? 무슨 의미가 있는가 하면 북한에서는 아. 백두에서 개척된 주체의 혁명 위협을 대르리어 계승 완성하자. 이것이 오늘 조선 노동당의 구호예요. 아하. 무슨 말인가? 세습 체제의 완성입니다. 다시 말해서 백두산은요, 북한에서 혁명의 성산이며 아하. 김일성의 성산이며 아하. 혁명의 성지입니다. 아하. 거기에 우리 대한민국 대통령이 자기 혼자서도 아니고 국방부 장관, 외교부 장관,
정부 장관들은 다 데리고 데리고, 올라가서 거기 올라가서 만세를 외친 거예요. 아하. 다시 말해서 김정은이 앞에 북한에서 말하는 주체의 혁명 위협을 우리 대한민국 국민들에게도 테러리어 계속하도록 하겠다. 아하. 이걸 맹세한 겁니다. 하하. 북한의 백두산은요, 북한에서는 사람들을 김일성의 혁명 사상으로 무장시키는 성지예요. 따라서 세계 많은 정상들이 북한을 방문했지만 그런 정치적 의미가 개인 우상화의 의미가 강하기 때문에 한 명도 백두산에 간 적이 없습니다. 없어. 유일무이하게 우리 대한민국의 대통령이 적국인 주적인 김정은이를 훈모해서 백두산에 올라가서 만세를 외친 거예요. 아하. 따라서 저 혈맹으로 돼 있는 중국에서도요, 아하. 모태똥이든 등서평이든 줄레든 백두산 안 올라갑니다. 아하. 문재인이가 이 백두산에 올라간 거는 공개적으로 내가 간첩이다 하는 거를 다시금 우리 국민들 앞에 증명한 겁니다. 그러니까 충성 맹세에 대한 선언이죠, 그게. 그렇죠. 나는 그렇죠. 김일성, 김정일, 김정은 이어지는 예. 나는 조국 해방을 위하여 예. 충성을 다하겠다. 그렇습니다. 하는 그런 상징적으로 백두산에 올라가서 선언했다는 건지. 그렇죠. 자, 그러니까 세계 역사에 없는 국가 대통령으로서 특히 우리 대한민국 대통령으로서 범한 정치적 범죄이자 사진 띄워라. 정치적 범죄입니다. 정치적 범죄. 하하. 이번에 김정은이 말하지 않았어요. 우리 대한민국은 절대 불변의 주적이다. 이렇게 규정했어요. 자, 지금 여기 사진이 떴거든요. 예. 이 사진의 의미는 예. 앞으로 남조선을 해체하고 예. 북한에다 갖다 바치겠다. 예. 이게 선포식 한 거라고 봐도 되겠습니까? 100번 맞는 거고요. 아하. 앞으로가 아니고 그죠. 잠깐 새 눈 깜짝 할 새 아하. 우리 대한민국을 김정은 통치 밑에 통짜로 갖다 바치겠습니다 하는 결의자 각오입니다. 자, 존경하는 국민 여러분, 이런 개새끼를 어떻게 해야 되겠습니까? 어떻게 하자고요? 처단해야 되는 것입니다. 이런 놈을 놓고도 아직도 국민들 중에 40%가 문재인이가 맞았다 이렇게 생각하는 국민들이 40%가 있어요. 기가 막힌 얘기죠. 이런 세상을 만들기 위하여 북한은 75년 동안에 예. 계속하여 간첩을 파송했고, 그렇습니다. 간첩, 고정간첩, 직파간첩을 15만 명 간첩했고, 예. 그리고 함께 고정간첩을 150만 명을 동조했고, 그렇습니다. 그리고 결국은 이재명의 선거를 통하여 예. 그와 함께 지지하는 사람들이 1614만 명으로 이런 세상을 만들었다는 얘기죠. 그렇습니다. 그런데 바로 그 세력들이 예. 윤석열이가 대통령이 되고 예. 정권이 바뀌어지니까 예. 다시 지금 윤석열을 탄핵시켜서 예. 그들의 세상으로 다시 가려고 예. 지난주부터 여기에서 지금 시위를 하기 시작했습니다. 그렇습니다. 이대로 두면 예. 어떻게 예상이 됩니까? 이대로 두면 네. 우리 국민 여러분, 제가 한번 좀 호소하고 싶어요. 네. 우리는요, 김정은이 그 통치 밑에서 살 걸 원하냐, 아니면 우리 자유민주주의를 지켜가지고 오늘처럼 행복하게 살 걸 원하냐, 여기에 대한 확고한 결심을 해야 됩니다. 만약 우리 대한민국 체제에서 오늘과 같이 행복스럽고 미래가 담보되는 세상에서 살려면 좌파와 결사전을 해야 됩니다. 오늘날의 좌파, 저 이재명은요, 문재인에 이어서 김정은이를 대변해서 우리 대한민국을 김정은이 통치 밑으로 끌고 가려고 하는 세력입니다.
오늘날 좌파 세력에 대해서 우리는 새롭게 규정해야 돼요. 좌파 세력은 우리가 아는 것처럼 우리 대한민국의 민주적 발전을 위한 세력이 아니라 70년 남아 북한 노동당에 의해서 우리 대한민국을 적화해가지고 오늘에 와서는 김정은이 한 대 바치려는 불순 세력이자 저 김정은이 통치를 위해 투쟁하는 남조선 혁명의 조리 세력이에요. 따라서 이들과의 싸움은 자연 발생적인 싸움으로 돼서는 안 됩니다. 네. 목숨을 버릴 각오로 이들과 싸울 때만이 우리가 승리할 수 있어요. 자, 오늘 우리가 가만히 둬두면요, 윤석열 정부는 12월이면 탄핵됩니다. 탄핵. 예. 12월이면 박근혜처럼 탄핵될지도 그렇습니다. 모른다. 그렇습니다. 그럼 마지막으로 예. 이 귀한 기회에 예. 윤석열 대통령에게 하시고 싶은 말씀 있으면 짧게 한마디. 예. 윤석열 대통령님, 네. 우리는 보수 세력은 윤석열 대통령님을 적극 지지합니다. 아하. 그래서 윤석열 대통령님을 믿고 우리 대한민국을 맡겼습니다. 제가 공개적으로 윤석열 대통령님께 말씀 올리고픈 것은 통일의 용수로 되십시오. 통일의 영수. 예. 네. 윤석열 대통령님께서는 임기 5년 중에 다른 모든 것도 중요하지만 우리 정강훈 목사님께서 내건 3년 만의 자유 통일, 이것을 꼭 이루게 주십시오. 그리고 좌파 세력이 지금 탄핵을 하겠다고 날뛰지만 그것은 전혀 생각 안 해도 됩니다. 우리 정강훈 목사님을 믿고 우리 애국 세력을 믿고 더 힘차게 우리 대한민국이 이승만의 사상 그대로 나갈 수 있게 더 강하게 정책을 집행해 주시기를 바랍니다. 네. 존경하는 국민 여러분, 또 그중에 특별히 이재명을 찍었던 1614만 표 존경하는 국민 여러분, 여러분들도 대한민국 국민이지 않습니까? 그렇다면 이재명을 찍은 국민 여러분, 내가 단호히 말합니다. 여러분들은 이승만의 혜택을 안 받습니까? 이승만이 없는 당신들이 존재했습니까? 여러분들은 박정희 혜택을 안 받습니까? 지금도 이승만과 박정희를 가지고 밥 먹고 사는 놈들이 지금 와서 이승만과 박정희를 부인하고 대한민국은 건국되지 말았어야 될 나라라고 생각한다면 당신들은 대한민국의 국민권을 포기한 것입니다. 포기. 그러므로 난 이승만 대통령이 국가를 세울 때 선포했던 세 가지를 이승만 대통령을 대신하여 선포하겠습니다. 첫째, 전향하라. 다시 합니다. 전향하라. 이재명을 찍은 1414만 표, 1614만 표 국민들이여 전향하십시오. 주한미군을 철수해서 어떻게 하겠다는 겁니까? 도대체가 멍청해도 보통 멍청해야지. 두 번째로, 전향하기 싫어요. 이승만 대통령 선포했습니다. 북한으로 가라입니다. 가라. 북한으로 가라. 임종석, 이인영, 문재인 죽기 싫으면 북한으로 가란 말이야. 대한민국에서 살면서 왜 개벽다이 같은 짓을 하고 있어? 반드시 선포합니다. 북한으로 가십시오. 대한민국은 대한민국의 헌법을 동의하는 사람만이 사는 나라입니다. 동의하십니까? 그리고 지금 강문광장에 나와서 윤석열을 탄핵하라, 김건희를 깜빵 보내라고 하고 개주마다 토요일날 여기서 하는데 12월 전까지 탄핵을 결행하겠다고 당신들이 지금 하는데 당신들 정신 차려. 한 칸에 죽어 이 자식들아.
오늘 이 자리에 오신 우리 국민 여러분, 아직도 저 좌파 세력들이 과대망상증에 사로잡혀서 윤석열을 탄핵시키고 김건희를 깜빵에 집어넣고 다시 인민공화국을 만들려고 하는 세력에 대하여 어떻게 해야 되겠습니까? 그러므로 나는 여러분에게 참으로 무거운 선포를 다시 합니다. 어떻게 하느냐? 다음 주 토요일 날 이 집회 또 하겠습니다. 오늘 이 자리에 오신 여러분 다시 와주시겠습니까? 와주시겠습니까? 언제까지 집회를 계속하느냐? 국민들이 1000만 명이 이 자리에 모일 때까지, 그리고 주사판을 다 깜빵에 넣을 때까지, 문재인을 처단할 때까지 국민 여러분이여 이 자리에 모여 주시겠습니까? 그래야 대한민국이 살 수가 있는 것입니다. 동의하십니까? 세 번째, 이승만 대통령은 선포했습니다. 북한으로 보내준다 그랬는데도 안 가고, 그리고 전향하려고도 안 하고 계속 남한에서 숨어서 지하당을 조직하고 계속 대한민국을 망가뜨리려고 하는 놈들에 대해서는 이승만 대통령은 단호히 그들에 대하여 처단한 것입니다. 처단. 윤석열 대통령님, 이승만을 벤치마킹하기를 바랍니다. 전향하라고 선포하십시오. 안 하면 북한으로 보내준다고 선포하십시오. 그래도 안 하는 놈들은 반드시 윤석열 대통령님이여 처단하시기를 바랍니다. 국가를 새로 정돈하지 않고는 앞으로 대한민국에 희망이 없는 것입니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 전후의 시체를 한번 불러보고, 자, 이제 마무리를 한번 하도록 하겠습니다. 전후의 시체를 한번 가도록 하겠습니다. 다 같이 태극기를 높이 드시고 흔들면서 전후의 시체를 부르면서 우리가 마무리를 한번 해보도록 하겠습니다. 불러보겠습니다. 전부의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 낙동강아 잘 있어라 우리 전진한다 은하띠 기회가 진정군을 무지르고서 저런 사람을 만세! 자, 이제 우리는 수동적으로 방어만 할 것이 아니라 3년 안에 대한민국의 좌파들을 싹 쓸어버리고 자유통일을 하기 원하시면 두 손 들고 만세! 이래야 모든 문제가 끝납니다. 자유통일을 하면 어떤 일이 생기는가? 자, 이충근 박사님을 모시겠습니다. 박사님, 우리는 여기서 수비만 하려고 모인 게 아니라 우리도 우파들은요 계속 수비만 했거든. 이제 우리는 공격하여 맞습니다. 저 김정은을 시베리아로 내쫓아버리고, 그렇죠. 노당정 정권을 해체시키고 우리는 자유통일을 3년 안에 해야겠다. 그랬을 경우에 이 한반도는 어떤 일이 생겼습니까? 네, 우리 지금 목사님께서 수비만 하지 말고 공격하자라고 말씀하셨습니다. 여러분, 수비하는 팀은 100번 잘 막으면 0대 0입니다. 공격하는 팀은 한 번 이기면은 1대 0이 되는 겁니다. 우리나라가 그동안에 수비태세만 치워왔습니다. 통일 얘기를 하지 않았어요. 그렇지. 북한은 대한민국을 적화 통일하겠다고 이렇게 대한민국 사회를 혼란스럽게 만들었음에도 불구하고 대한민국은 통일하겠다는 얘기를 그동안 하지 않았습니다. 이제 통일하겠다는 선포를 우리가 하고 있는 중입니다. 통일을 하면 무엇이 좋은지, 3년 안에 통일을 하면은 우리는 어떤 삶을 살게 될 것인지를 제가 말씀드리겠습니다. 이거는 제가 계산한 그런 얘기가 아니라 세계적인 석학들이, 세계적으로 훌륭한 경제학자 그리고 정치학자들이 모두 다 계산해낸 겁니다. 여러분, 지금 대한민국은
북한보다 58배나 잘 사는 나라입니다. 개인적으로도 28배나 잘 사는 나라입니다. 그런데 지금 대한민국이 최근에 와서 경제 발전이 정체되고 있습니다. 여러 가지 문제점이 나오고 있어요. 그런데 만약 우리가 3년 이내에 북한하고 통일을 하게 되면은 그렇지. 그때 대한민국이 얼마나 빠른 속도로 경제 성장을 하게 되는지를 말씀드리겠습니다. 우리가 지난 박정희 대통령 이래 30년 동안 1년에 10% 경제 성장을 했습니다. 10% 경제 성장하는 나라 1년에 30년 이상 한 나라가 아무도 없습니다. 아하. 한국, 일본, 싱가포르, 중국 모든 나라가 30년이면 다 끝납니다. 아하. 그런데 아하. 우리는 통일을 하게 되면은 그렇지. 다시 30년 동안 고속 경제 성장을 할 수 있는 그런 상황이 되는 겁니다. 야. 그래서 30년 동안 경제가 성장을 더 한다면은 2050년에 우리나라는 미국 수준의 세계 G2의 나라가 될 수 있다. 이거는 제 말이 아니라 세계적인 하버드 대학 교수들이 하는 말입니다. 여러분, 우리가 그날을 이룰 수 있는 계기를 이제 바로 눈앞에 두고 있고, 우리는 그러기 위해서 수세 방어만 할 것이 아니라 공세적인 입장을 취해야 되고, 공세적인 입장을 취한다는 게 바로 우리가 여기 주사파뿐만 아니라 북한의 김정은하고 1대1로 맞짱을 붙자라고 말씀을 드리는 겁니다. 만세! 3년 안에 통일되기 원하시면 두 손 들고 만세! 만세! 동의하십니까? 다음 토요일 날 다시 오시겠습니까? 그냥 오시면 안 돼요. 한 사람이 10명씩 모시고 와야 돼요. 동의하십니까? 속전속결로 끝장내자는 얘기죠.